सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम ना बसियो, तिन मात की जय हर बांझा। तिन सुनी दे फिरह बिन नावै, ओए खप खप मुए करांझा। जिन हर हृदय नाम ना बसियो, तिन मात की जय हर बांझा। तिन सुनी दे फिरै बिन नावै, ओए खप खप मुए करांझा। मेरे मन जप राम नाम हर माझा। हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। रहाओ हर कीरत कल जुग पद उत्तम, हर पाइयै सतगुर माझा। हूँ बलहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल बिख गए गवांझा। सतगुर शाह पाया वड दाना, हर किए बहु गुण सांझा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हारे और तारियो मन माझा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हारे और तारियो मन माझा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तिन्ना गुना विच हो के भी तिन्ना गुना तो अतीत है, तिन्ना कालां विच हो के भी वो काल अतीत है, तिन्ना अवस्थावां विच हो के भी वो सारियां अवस्थावां तो अतीत है। वो है एक ओंकार, वो सरगुण रूप है। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम
सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना सको तू ठाकर ऊंच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं तू ठाकर ऊंच भगवाना जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र गोद विच अमृत वेले दे दीवान में जुड़ बैठी सरबत साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागां वाले हो जो गुरु चरणों में जुड़ के हरि जस गायन सरवण कर रहे हो। आओ जो स्थान की मर्यादा मुताबिक समा है पावन हुक्मनामे की विचार का अज का जो पावन मुखवाक गुरुदेव ने बख्शिश किया आओ उसकी विचार जिसका पाठ होने होने आप जी ने गुरु करके वजीरा पासों सरवण किया है। आओ उस नाल जुड़िए प्यारी साध संगत असीसां देनिया बानी अगाध बोध है। इस दे भाव इस दे अर्थ गुरुदेव आप ही कर सकते हैं। अगमी बानी है प्यारी साध संगत साडा मनुखी जीवां दा ते खाली एक जतन है उहदे चरनां विच अरदास है। हे गुरुदेव आप रहमत करो आप सोझी बख्शिश करो जो आप दे आशे नूं असीं समझ सकीए भाव समझ सकीए हृदय विच धारण कर सकीए अपना जीवन आप दे बचना मुताबिक कमा सकीए। प्यार नाल आखो सतनाम
श्री वाहिगुरू। जैतसरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांझा। तिन सुंझी देह फिरे बिन नावै, ओए खप खप मोए करांझा। मेरे मन जप राम नाम हर माझा। हर हर कृपाल कृपा प्रभधारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। हर हर कृपाल कृपा प्रभधारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। यह जो आज का पावन मुखवाक है, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 697 ते सुशोभित है। जैतसरी राग विच चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान, उन्होंने पावन मुखारबंद तो उच्चारित है हुक्मनामा। आओ जो मर्यादा है रहाओ की पंक्ति, जिथे मूल भाव होंदा है शब्द का। मेरे मन जप राम नाम हर माझा। यह मेरे मन प्रथम पुरुष विच फर्स्ट परसन विच सब तो उत्तम वक्ता होंदा है, जिहड़ा अपने ते ढाल के गल करदा है। इत्थे मेरे गुरुदेव ने अपने ते ढाल के मेरे मन जप राम नाम हर माझा, उस प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम जप जो तेरे हृदय विच ही प्रकाशित है। नाम रूप हो के तेरे हृदय विच ही बैठा है, उसनू जप। हर हर कृपाल कृपा प्रभधारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। पर समझ किमें आए कि साढ़े अंदर ही वो बसिया है। जे अंदर बसिया है तो दिखाई क्यों नहीं देंदा, साढ़े अनुभव विच क्यों नहीं आता। इत्थे गुरुदेव कहते ने गुर ज्ञान दियो मन समझा। यह ज्ञान तेनू गुरु कराएगा। कल भी विचार आई सी प्यारी साध संगत, गुरु है ज्ञान का प्रकाश। गू मैंने अंधेरा रू मैंने प्रकाश। अज्ञान दे अंधेरे तो जो ज्ञान दे प्रकाश विच लै जाए, भाव ज्ञान करा दे, वो हुंदा गुरु। तो मिसाल असें लई सी भी साड़ी आई साइड 6x6 है, बट बिना रोशनी दे असी कुछ नहीं देख सकते। रोशनी जरूरी है। इस तरह साड़ी जितनी मर्जी असी सियानपा चतुराइयां करिए, बट जब तक गुरु सानू ज्ञान की रोशनी नहीं देगा, असी उस तत्व नू नहीं पा सकते। भले भावें साढ़े अंदर है। पातशाह आरती शब्द भी कृपा कीता है, सब में जोत जोत है सोई, तिसदा चानन सब में चानन है। सब दे अंदर जीवन चल रहा, उसकी बख्शिश सदका चल रहा है। पर वो जो जीवन जोत है, वो जो आत्म तत्व है, वो जो ज्ञान प्रकाश है, वो जो नाम रूप के साढ़े हृदय विच बैठा है, वो किवें प्रगट होए, वो गुरु ही कर सकता है। कल एक क्वेश्चन बच्चों का मैं शेयर किया सी, ते सज्जन मैनू बाहर मिले, कहने लगे पाल जी सच्ची गल तो हैगी कि क्वेश्चन साडा भी है भी एक संत क्यों है तो एक चोर क्यों है, जब सब दे अंदर परमात्मा बैठा। हुण इत्थे ज्ञान की लोड़ है। पहले तो यह समझ आ जाए कि साढ़े अंदर परमात्मा विद्यमान किवें है, तो फिर वो होंदियां फिर एक चोर क्यों तो एक संत क्यों। यह सैकेंड क्वेश्चन। इसका उत्तर साड़ी पहुँच तो परे है, पर गुरुदेव की शरण लाँगे तो गुरुदेव एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। पढ़ो खां पंक्तियां मेरे गुरुदेव की बाणी दियां 9वें पातशाह दियां। काहे रे बन खोजन जाई,
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਟੈਚਡ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਬਾਈਟ ਦੇਈਦੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਹਪ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਹਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਫ ਫਲਾਵਰ, ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੋਹਪ ਮਧ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਡਿਟੈਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਮੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਮਿਰਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਅਕਸ ਤੇਰਾ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਪੋਹਪ ਮਧ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੋ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 500 ਗਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1100 ਗਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2100 ਗਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 250 ਗਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 150 ਗਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਜੀ 150 ਗਜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ। ਕਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਟੋਟਲ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਉਹ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੁਛ 6ਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਹੈ ਮਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਲੇ ਹੈ ਬਾਕੀ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਹਵਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਹਵਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤਵ ਹਵਾ, ਫਿਰ ਅਗਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੀਨਟ ਬਾਈਟਸ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 2 ਦੂਣੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ, ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵਰਡ ਕਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਸਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਵਸਤੂ, ਆਤਮ ਤੱਤਵ, ਉਹ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਨਾਪਾਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਫੇਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ। ਕਿ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਮਨ ਖਲਾਵੇ ਕਮਨ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕਦੀ ਉਸ ਊਡ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਊਡ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤਾ?
इसलिए पातशाह ने सानू बाणी च किया है, ये तो पशुओं वाला जीवन जी रहे हैं, या मन के तल पर जी रहे हैं या शरीर के तल पर जी रहे हैं, या शरीर दियां जरूरतां या मन दियां इच्छावां। आत्म वस्तु वास्ते साढ़े कोल टाइम कित्थे है? कदी बैठो विच प्यारी साध संगत। इत्थे तो बड़ा सुंदर है, मैं देखिया टीवी ते सवेरे 4 बजे के आस पास हनेरा करके नाम सिमरन होंदा है। पर हर जी की इच्छा होनी चाहिए, पहले तो इच्छा जागे कि मैं अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। फिर चौंकड़ा मार के 15 मिनट 20 मिनट तो शुरू करो, ऐसा रस आएगा नाम का, बाकी सब रस फिके पै जाएंगे। प्यार नाल आखो सतनाम। फिर तो अवस्था बनेगी, चिम चिम बरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। फिर तो आनंद बन जाएगा, अवस्था बन जाएगी। प्यारी साध संगत, यह ज्ञान गुरु कराएगा। मेरी प्यारी साध संगत, ज्ञान दियो मन समझा, पर गुरु कोलों ज्ञान की इच्छा लैके आई है ना। साड़ियाँ इच्छावां तो अज तक 2 दूनी 4 ही ने। प्यारी साध संगत, पुत्र चाहिए मंगो, मैं नहीं कहता, गुरु ने आप क्या मंगो। साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरे सबके, मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। मान चाहिए क्यों? जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। बल भी चाहिए, बल होएगा तो मान होएगा। धन चाहिए, निर्धन आदर कोई ना दे। घर च इस्त्री चाहिए, पर जो ज्ञान तत्व है वह भी तो मंगना ना गुरु को। गुरु नूं तो मंगना है। बड़ी सुंदर एक साखी सामने आ रही प्यारी साध संगत। अज सवेरे घरों गुड़गांव तो आंदा दास, रस्ते च एवें ध्यान चला गया। सच्ची दस दें कित्थे गया ध्यान? प्लीज़ मैं किसी को तारीफ करने वास्ते नहीं इत्थे बैठा प्यारी साध संगत, पर जिहड़ी सच्चाई हो प्रगट भी कर देनी चाहिए है। मेरा वीर सामने बैठा, मैं नहीं सी पछाणिया, सच्ची गल जी। इन्हें मैनू आके कहा, वीर जी मैंने पछाणिया। प्यारी साध संगत सामने किरपा हो गई, इहदी याद आंदी आई, इन्हां दे बजुर्गों की भी याद आ गई, तो याद आई 5 ककारां दी। कदी असी 5 ककारां दा महत्व आप समझ के दूजे नूं समझाया? प्यारी साध संगत, मैं एक दूजी कौम का इशारा कर रहा प्यारी साध संगत जी। हुण यह अनुभव इनू पुछना मेरी लाइफ में की बदलाव आया। मैं तो चेहरा देखद ही मैं क्या बख्शिश हो गई, साक्षात दशमेश पिता जी ये दीदार हो रहे हैं मेरे गुरु दे। इस तो होर वड्डी करामात की है? एक बारी चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेता है। अज एक जीसस ने कुर्बानी दी। प्यारी साध संगत, अफसोस है जे वो क्रिश्चन भी भुल गए नहीं भी अस टाई क्यों बनने। एक्चुअली टाई जीसस की याद ही जे नैक टाई। जीसस नूं सूली हुई तो वो पैरा कोरा ने कहा भी सारे गले में फंदा पाओ एक, ताकि याद जुड़ी रहे साढ़े इष्ट ने कुर्बानी दी। आज जो टाई फैशन है अस भी पाने, तुम भी पाते हो, सब पाने, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हाँ, एक फैशन का हिस्सा बन गया। पर एक्चुअली टाई की ओरिजिन जो है जीसस तो है। कद असी लोगों को दसांगे, और जदों दसिया है प्यारी साध संगत, उन्हें मनिया, वो कहते आई विश। एक गोरा अमेरिका विच फायर डिपार्टमेंट सीनियर अफसर सी, जहाज़ मिल गया, उन्हें स्ट्रक्चर पास किया मैनू, हु यू आर, यू लुक डिफरेंट। मैं कहा जी यस आई एम ए सिख। हाउ यू आर द सेम हु कीप डैगर्स। कृपान डैगर कह रहे हैं, थोड़ा लाल आ गया। मैं कहा यस आई एम द सेम हु कीप डैगर्स, बट यू नो व्हाई वी कीप डैगर्स। जिसमें एक्सप्लेन किया वो रोंगटे खड़े हो गए। डायलॉग बड़ा लंबा सी, एंड ही जाके मैं सारे 5 ककार उन्होंने दसे किवें अमृत की दात मिलती, वो दसिया। वो कहता आई विश एवरीबडी मस्ट वियर दिस ब्रेसलेट। और आने वाले समय प्यारी साध संगत, जे असे अपने बच्चों ने दृढ़ करा दिता ना, जिमें अज टाई हर कौम का बंदा पहनता ना, हर कौम का बंदा कड़ा भी पहनेगा। प्यारी साध संगत, प्यार नाल आखो सतनाम। जुड़ जाएगी दुनिया, सत्कार नाल देखेगी दुनिया। एक किरपान का सवाल सानू सिर्फ नहीं आया प्यारी साध संगत, इसका फौलाद किया तैयार गुरु नानक देव जी महाराज ने।
4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬੰਬੇ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਜ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ तो समर्थ रामदास जी ने सवाल किया कि आप तो गुरु नानक की गादी में हैं, ये शस्त्र, ये ताज कलगी, ये घोड़े, ये शाही लिबास? कहने लगे हाँ स्वामी जी ऐसे गृहस्थी हैं। कहते गुरु नानक जी ने तो ये धारण नहीं किया, वो तो उदासी थे। पातशाह कहने लगे आपको थोड़ा भूल है स्वामी जी, उत्थे बचन कीते मेरे पातशाह ने, शस्त्रां दा कारण दसिया, शाही लिबास का कारण दसिया। कहने लगे बातन फकीरी, बातन अरबी का शब्द जे जिसका मतलब छुपा के रखना। बातन फकीरी है भगती है, सिमरन है, साधना है, प्रगट करने की गल नहीं है। किसी ने जाके इश्तिहार लवाने की लोड़ नहीं है कि मैं इन्ने सुखमनी साहब के पाठ रोज़ करना या इन्ने चौपाई साहब के पाठ करना या रोज़ गुरुद्वारे जाना, यह दसन की लोड़ नहीं है। सूरज चढ़ेगा सबनों पता लग जाएगा। बातन फकीरी, फकीरी कहते हैं भगती नूं। बातन फकीरी ज़ाहर अमीरी, शस्त्र गरीब की रक्षा जरवान की भख्या। शस्त्र रखे ने गरीब ते ज़ालिम का नाश करने लई, गरीब गऊ की रक्षा वास्ते। हुण जदों असीं यह डिफाइन करांगे किरपान नूं, दुनिया तुहाडे अगे झुक जाएगी। प्यारी साध संगत, दुनिया झुक जाएगी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ जत गंडी सत वट ए जनेऊ जियो का हई तां पांदे घत, ना ए टुटे ना मन लगे, ना ए जले न जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। ये चार चीज़ां मंगियां गुरुदेव ने। कहने लगे वो जनेऊ चाहिए जिहदी कपा दया दी होवे, कंपैशन। और साडे वाला कंपैशन ही एम्पैथी, गुरु नानक दा कंपैशन है दूजे दे दर्द नूं समझना। लाइक ਅਸੀਂ डिफाइन करने हैं ना, वॉकिंग इन अदर्स शूज़ एंड वॉकिंग फ्यू स्टैप्स टू अंडरस्टैंड वेयर द शू पिंचेस, कित्थे जुत्ती चुभदी है वो महसूस करना, दूजे दे दर्द नूं उहदी जगह ते अपने आप नूं रख के महसूस करना। यह गुरु नानक दी दया है। दया कपाह संतोख दा सूत्र घट, जत दियां गंढां दे सत दे वट दे। जत है करैक्टर, कशहरा साढ़े जत की निशानी जे, कड़ा साढ़े सत की निशानी है, कंगा साढ़े संतोख की निशानी है, किरपान साढ़े दया की निशानी है, कशहरा साढ़े जत की निशानी। कंगे नाल से अपने आप को सवार के रखना है। शैबीली ड्रैस नहीं होना गुरसिख ने। असे शहनशाह के बच्चे हाँ, ठीक है, असे क्रेडिट कार्ड साइन करके भी कोई बड़े साधन नहीं रखने, लेकिन जिस तरह भी दिता वाहिगुरु ने अपने आप को सवार के रखना है। शैबीली ड्रेस नहीं रहना।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਉਹ ਜਤ, ਉਹ ਸਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ? ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਹੋਏ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪਰਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਯੁਗ ਪਦ ਉਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਨਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਲ ਹੈ। गुरबानी गावो भाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। मेरे गुरुदेव कहते हैं हर कीरत कल युग में, कल में एहो पुन गुण गोबिंद गाए। और एक गल मैं होर बेनती कर दिया प्यारी साध संगत, ये गुण गाया की होंदा है? गुरुदेव आप बाणी द्वारा कहते ने, निर्भव जपे सगल भौ मिटे। निर्भव ਉਹਦਾ गुण है ना, भय रहित। निर्भव जपे सगल भौ मिटे। भय विच निर्भव पाया, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਕੇ ਘਰ। गुण कह गुणी समावनियाँ। गुण गांदे 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 एक दिन ऐसा आ जाता है गुरसिख ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲਯੁਗ ਪਦ ਉਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਂਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ परम पद, गुरु उपदेश जो लो न कमाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। 8 ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੀਦਾਰ? ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਥੀ ਵਖ ਨਾਈ, ਬਿਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਾਈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਈ। ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਅਤੁਰਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਿਆਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਬਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਭਰ ਦੇ। ਮੁਸਕਰਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਈ ਫਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੜਪ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਦੇਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਦੇਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਫੇਰ ਕਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। आप गवाइए ता शोभाइए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपना आपा मिटाना पैंदा प्यारी साध संगत। जे तो पढ़ो प्यार ना, जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मरियो। सिरां दियां गल्लां ने प्यारी साध संगत। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। इत्थे ते वो आए जिहड़ा सिर देन नूं राजी है। ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਜ਼ਲ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ। ਸਮਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਦੀਦਾਏ ਅਮਰਾ ਲਜ਼ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਸੀਨਾ ਅਮਰਾ ਮਗਜ਼ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਦਿਲੇ ਬਿਰਿਆਮ ਮਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਦਰ ਗੁਦੋਇਆ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਕ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਅਖੀਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੱਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਸ ਦੇ ਦੇ। ਦੀਦਾਰ ਅਮਰਾ ਲਜ਼ਤ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਇਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਐਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਸੀਨਾ ਭਰੇ ਕਰ ਭਗਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾ ਜਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ। ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਬਨ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ,
दे साबुन लइए ओ तोए, परिए मत पापा के संग ओ तो पै ना। मन धोवो शब्द लागो, हर सो रहे रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे, ए सहसा इब जाए। मन दी अडुलता, सहज मीनस मन दी अडुलता, सहस मीनस डाउट, तेरे शंके मैं ए करा कि वो करा, इंज की होएगा तो इंज की होएगा, ये सारे दूर हो जाएंगे। सहज पद की प्राप्ति होएगी जो नाम नाल जुड़ेगा। ये मन की धुलाई जरूरी है, मन नहीं टिकन देंदा तैनूं। दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल वेख गए गवाजा, सतगुर शाह पाया वडदाना, हर किए बहु गुण साजा। वड्डा शाह, इस हर धन का शाह हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाए। वो फिर बड़े गुणा की दात देंदा है, वाहिगुरू के गुणा नाल जोड़दा है, तैनूं गुणा का भंडार कृपा कर दिंदा तेरे ते। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर धारियो मन माझा। जिन्हां ते उस जीवन दाते ने कृपा की थी ना, उन्होंने अपने हिरदे विच उस प्रभु का नाम पिरो लिया। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। फिर उन्हों का लेखा धर्म राय के दर ते हिसाब नहीं रहिंदा बाकी भी की पुण्य कीता ते की पाप कीता। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब का करोगे, जो फारियो सगरो लेखा। महाआनंद भय सुख पाया, संतन के प्रसाद। गुरु संत की कृपा हुई तो आनंद ही आनंद हो गया। प्यारी साध वो अवस्था बनेगी, फिर गुरसिख पड़ेगा, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। उदों पाया जाएगा, कदों? सतगुर तो पाया सहज से थी। सहज जो आ जाएगी, टिकाव आ जाएगा, अडोलता आ जाएगी, समाधि वाली अवस्था बन जाएगी। एक सहज बारे एक छोटी जी मैं बेनती आपनों कर दियाँ, ए समझ लो भी ये विचार तुसी घर लै जाना, घर जाके विचारना। तुसी सारे बैठे हो, विचारो सारे जिन्ने भी सज्जन मित्र, तुहाडे रिश्तेदार, व्यापारी, दोस्त यार, सड़क ते चलते फिरते हर व्यक्ति वाल गौर नाल देखो। या वो सौ रहा है, या वो जाग रहा है, या वो सुपना देख रहा है। इस तो अलावा कुछ है तो दसो। कोई व्यक्ति भी इस तो अलावा किसी होर अवस्था है तो देखो नहीं। इस तो उत्तेड़ी अवस्था है ना, वो है सहज अवस्था, वो है अडोलता, जिथे मन नूं भी ट्रांसेंड कर जाता है व्यक्ति। समाधि अवस्था। चौथा पद पातशाह कहते ना, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। परम पद ते पहुँचने वास्ते पहले ये तिने अवस्थावां तो उच्चे उठना पेगा। ये अवस्था मिलती जे सवेरे नाम जपन नाल अमृत वेला, सच नाओ वडियाई विचार। बाकी तो फिर अनुभव है, कोई दस नहीं सकता। तुसी अपनी भुख मैं नहीं दस सकते, मैं अपनी तृप्ति तो नहीं दस सकता। ये अखरां की दुनिया है ही नहीं। प्यारी साध संगत, असे गुरु के बारे की गल करनी? गुरु कैसा है, परमात्मा कैसा है, नाम रस कैसा है, एक फुल देख के उसकी सुंदरता बारे भी असे नहीं बयान कर सकते कि किन्ना को खूबसूरत है। तुसी कोई बहुत खूबसूरत, मैं बहुत किन्ना किन्ना खूबसूरत है नहीं दस सकते। प्यास लगी किन्नी लगी है, पर जो सच्चे नाम की प्यास लगी, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दूर। मेरे पातशाह कृपा करने, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तार्यो मन माझा। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। आज जितनी ही सेवा परवान करनी प्यारी साध संगत, बानी अगाध बोध है, बानी पढ़द्या विचारद्या अनेकां अनेक भुलां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुलां बख्श देनियां। सतगुर पातशाह रहमत करन, बानी दी सोझी, बानी दा ज्ञान, बानी दा प्रकाश पढ़द्या सुनद्या दे हिरदियां विच कर देन। बानी दे भाव पढ़द्या सुनद्या दे
ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਤਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਦੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।